ਸਕਦੀ ਹੈ। देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का डी पंजाबी के वेड़े में बहुत ही निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इम्तिहानों का समा चल रहा है तो इम्तिहानों के साडे जिहड़े बच्चे ने वो अक्सर तनाव दे विच आ जाते हैं। असी ये गल समझाउणी है बच्चों को कि जिंदगी दे विच कोई भी व्यक्ति अजिहा नहीं है जिसनों प्रीख्यावां दे विचों ना लंघना पैंदा होवे। जीवन हर समय प्रीख्या लैंदा है तो जे असी हर दिन हर समय कोई ना कोई प्रीख्या देना ही है तो फिर तनाव क्यों। साडी अज दी जिहड़ी चर्चा है वो प्रीख्या दे विचों तनाव नूं दूर करन दे उत्ते है, क्योंकि अज साडे माणयोग प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा करदिआं होइआं अपनी एक पाठशाला लगाई है जिस दे विच उन्हां ने दिल्ली दे तालकटोरा स्टेडियम तो बोलदिआं होइआं बहुत वड्डी गिणती दे सारे देश दे जिहड़े साडे विद्यार्थी ने उन्हां दे मापे ने उन्हां नूं संबोधन कीता है। नाल दी नाल उन्हां दे अध्यापकां नूं भी कुछ गुरमंत्र दित्ते है जिन्हां दे नाल वो चाहुंदे आ कि ये सारी गल जिहड़ी आ विद्यार्थियों के जहन तक जावे और विद्यार्थी प्रीखा जो जिथे चंगे नंबर लैण उत्थे नाल दी नाल अपना तनाव जिहड़ा उसनूं घट करदिआं होइआं इन्हां प्रीखावां दे विचों गुजरन। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाती है तो असी अपनी जिम्मेवारी निभाउण दे लई बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिहड़े नुक्ते सानूं दस्से है वो असी अपने विद्यार्थियों के मनां तक लैके जाइए ताकि वो ये जिहड़ियां आउण वालीआं प्रीखावां हैगीआं इन्हां दे विचों बिना किसी तनाव तो मुक्त रहिंदिआं होइआं इन्हां दे विचों चंगे नंबर प्राप्त करन। इस गल दे उत्ते चर्चा करने वास्ते दो मेहमान ने मेरे नाल। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी बिल्कुल नाल बैठे ने, लैक्चरर ने संस्कृति KMV स्कूल जलंधर तो। इन्हां दा जिहड़ा तजर्बा है उन्हां तो आपां बच्चों को कुछ संदेश लैके देवांगे कि वो किवें प्रीख्या तनाव मुक्त करन। ते दूसरे मेहमान राजीव भास्कर जी ने, उगे पत्रकार ने, तुसीं उन्हां नूं इस मंच तो अक्सर देखते रहंदे हो, अपनी गलबात दे राहीं साडे बच्चों नूं मुखातब होणगे। तुहाडा दोनां दा स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। जितों तक मैं गल करा अज दे प्रोग्राम की, डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री जी ने असी अक्सर कहने आ कि वेले की नमाज वेले दियां टक्करां, तो प्रधानमंत्री जी ने अज वेले की नमाज पढ़ी है, की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, प्रधानमंत्री जी जिवें कि कहते ना कि समय सिर अपने कामां नूं उन्होंने बड़े सिस्टम के नाल रखिया होया है और अज उस चीज़ का नज़ारा सीगा कि उन्होंने पता कि साडे देश दे विच बच्चों दे विच जिहड़ी इस वेले मूवमेंट है प्रीख्या और उहदे लई तैयारियां बड़ियां जोरां शोरां ते ने, क्योंकि साडा देश 140 करोड़ की जनसंख्या वाला, कंपटीशन ये बहुत ज़्यादा है। तो अज उन्होंने समा कढ़िया खास करके कि बच्चे तुसीं एग्जाम तो देना आ पर उस दे विच जिहड़ियां समस्यावां ने जिहदे करके तुसीं अपने टीचर नूं प्राप्त करन दे लई इन्ना समा दिता आ। अज वो समा आ गया कि तुसीं किस तरह दबाव तो बाहर आओगे, किवें तुसीं ये नंबरां दीयां जिहड़ियां समस्यावां इहदे तो बाहर आओगे। और इहदे नाल ही संबंधित उन्होंने कई चीज़ां ऐसियां दसियां ने कि बतौर प्रधानमंत्री बच्चों के दिमाग दे विच घर कर गईयां ने ते वो बड़ा ही सकून महसूस कर रहे हैं, खास करके इसलिए क्योंकि तुसीं देखदे हो हर मापे अपने बच्चों लिए ये चाहता कि मैं बच्चों को वधिया सिक्ख्या देवां और खास करके जिहड़ा कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सोच है जी। बिल्कुल इसे गल दे उत्ते कट लगाउण वास्ते कि बच्चों के उत्ते प्रैशर ना बनाइए, प्रधानमंत्री साहब जी ने अज दी पाठशाला बनाई है तो सानूं ये कहिंदे होइआं बड़ा आनंद आ रहा कि जिहड़ी सफलता है वो सुते सिद्ध कदे प्राप्त नहीं हुंदी। जिस वेले असी गहरी नींद दे विच घराड़े मार रहे हुंदे आ तां उस वेले जिहड़े कामयाब होने वाले लोग है वो सख्त मेहनत कर रहे होंदे आ, जगराते कट रहे होंदे आ। फिर भी प्रीख्या दे नाल भास्कर जी तनाव का बड़ा नेड़े का संबंध है, ये तनाव क्यों जुड़ जाता, किहड़े कारण इहदे पिछे हैगे आ? प्रैशर, जद प्रैशर हुंदा माँ प्यो का, जद प्रैशर हुंदा टीचरां का और जद प्रैशर हुंदा रिश्तेदारां का, क्योंकि असीं मापे की तो गल करते हैं, रिश्तेदारां का भी प्रैशर हुंदा है। वो प्रैशर माता पिता के उत्ते जाता है क्योंकि माता पिता नूं पुछदे आ लोग जब समाज जाते हैं कि बेटा की कर रहे जी, ਉਹਨੂੰ एक बड़ी माता पिता वास्ते बड़ी वड्डी टेंशन होंदी है। कई बार तुसीं देखिया होएगा माता पिता झूठ बोलन ते भी उतारू हो जाते हैं, भावें नंबर आए हुण 60%, वो रिश्तेदारां नूं कहंदे ने 80% आए ने। और यह प्रैशर जिहड़ा बच्चों के उत्ते जांदा है, इस मुताबिक भी एक सवाल प्रधानमंत्री तो पूछा गया जी कि आ जिहड़े प्रैशर हैगा या स्ट्रैस हैगा या तनाव हैगा, इस तो असीं किद्दां निपटीए। और प्रधानमंत्री ने बड़े ही सरल शब्दां दे विच क्रिकेट का एग्जाम्पल देंदे होए वो कहंदे क्रिकेट दे विच तुसीं देखो जद कोई बैट्समैन स्टेडियम दे विच उतरदा है या पिच दे विच उतरदा है तो उत्थों पूरे स्टेडियम दे विच चौका छक्का इदां आवाज़ां आ रही हुंदी और उहदे विच जे प्रैशर लै जाए, तनाव विच आ जाए और जिहड़ा बैट्समैन है वो हमेशा बॉल की तरफ ध्यान दिंदा है, गेंदबाज के हत्थ की तरफ ध्यान दिंदा है, वो गेंद किस पासे फेंकेगा
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਟੀਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਜੀ, ਅੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋਇਆ ਚਲ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਚਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਦੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਊਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਕੜ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਟ। विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज है सच, ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। तो जिथे प्रधानमंत्री साहब ने नकल का विरोध किया है कि नकल जिहड़ी है सानू जिंदगी दे विच कदे भी कामयाब नहीं हो सकती, उत्थे नाल दी नाल उन्होंने इस गल ते भी जोर दिता है कि कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है। गड्डी अगर एक स्टेशन ते नहीं रुकदी तो अगले स्टेशन ते जाण दे लई होर बड़े साधन है साडे कोल। जिंदगी दी गड्डी जिहड़ी है अगे चलदी रहनी है, सो निराश होने की लोड़ नहीं है। हर आए दिन कोई ना कोई इम्तिहान होना ही होना है। जे आपां गल करिए जिथे नकल नहीं मारनी तो फिर नकल तो बिना पास होना, उहदे लई टाइम मैनेजमेंट वर्गे नुकते जिहड़े बच्चों के ध्यान च लियाने चाहिए। किवें बच्चा टाइम मैनेजमेंट करे कि वह परीक्षा दे विच वधिया तरह नाल कामयाब हो सके? सर जिथे तक एग्जाम की गल है, मैं बतौर टीचर जिहड़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो इनविजिलेशन च असीं जाईदा, जो एक पैटर्न आ गया है एग्जाम के अंदर, 1 ਤੋਂ 18 क्वेश्चन MCQs ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। पूरी खुली छूट एक तरीके की बच्चे के कोल होंदी है, और बच्चे बड़े स्टाइलिश वे ने। जिद्दां प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि बच्चे बहुत स्मार्ट ने, देखिया सी और टीचर के सामने भी असी ते बच्चे की करते हैं, जिद्दां पहले दा तीजा आंसर है ना तो बच्चे ऐ करोगे बगैर बोले उन्हां को आंसर हुंदा नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਵੇਂ, ਖੇਡਣ ਕਿਵੇਂ, ਖਾਣ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 40% ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ 40 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਖ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती है। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है। और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए, उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको कहते नहीं भैया अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੋਸਚਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੈਜਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। आज हमने परीक्षा पे चर्चा देखी है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली हमारे भी दिमाग में काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि हम अपने टाइम को कैसे कंजर्व करें कि हम लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें। हमें कक्षा पे परीक्षा पे चर्चा मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उन्होंने हमें एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं इसके बारे में बताया, क्या एग्ज़ाम्स में हमें टाइम टेबल बनाना कैसे है उसके बारे में बताया, और बहुत कुछ उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि हमें अपने एग्ज़ाम्स और अपनी पढ़ाई को कैसे हैंडल करना है। से बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट हुए और हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। और मोदी जी का कहना ये था कि गैजेट्स मत यूज़ करो आप इतना, बट करो उसको सही तरीके से यूज़ करो। मोदी जी ने जो है उन्हें काफ़ी संतुष्ट किया उनके उत्तर देके, तो बच्चों को जो उनकी मुश्किलें थी वो हल होती हुई नज़र आई, और बच्चों ने जो है वो काफ़ी खुशी से इन सवालों के उत्तर जो थे वो काफ़ी खुश रहे, संतुष्ट रहे उन उत्तरों से। सत श्री अकाल जी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ੋਨ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है उस तो ये सीखने को मिलया है कि सानू ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो घबराना नहीं चाहिए। एक एक गल जिहड़ा उन्होंने कही वो साडे मन ते और साडे बुद्धि दिमाग ते बहुत उहदा गहरा प्रभाव होया, और जीवन च साडे टीचर्स दा और बच्चों दा मार्गदर्शन करता रहेगा। साडा 10वीं दा बैच जिद्दां कि कोरोना दा बैच सीगा ते असीं पेपर नहीं दे पाए सी, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ है, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ अपने गोल्स अचीव करने हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस तरह के गाइडिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम स्ट्रेस फ्री रहें और हम एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। इसी तरह के गाइडिंग सेशंस जो हैं वो बच्चों को अपने वक्त को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं। हमें एग्ज़ाम वॉरियर का हैशटैग मिला है, माननीय प्रधानमंत्री ने हमें ये हैशटैग दिया कि ताकि हम स्ट्रेस फ्री पढ़ सके। हमें मार्गदर्शन मिला है कि हमें सफलता की तरफ ध्यान देना है और हम अपना कर्म करते रहना है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। देखो जी, समय सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होंगी है। बच्चों को पता है कि मैं 5 सब्जैक्ट पढ़ता, कि मैं 6 सब्जैक्ट पढ़ता और मेरा एम की है। एम के अकॉर्डिंगली जोड़े ऑब्जैक्टिव ने उन्होंने समय के तरीके दे नाल अगर सैट करके बच्चा उन्होंने सारणी नूं बनावे तो बहुत ही वधिया तरीके नाल वो अगे अपने आप नूं रख सकता और वधिया नतीजे दे सकता। सो कोई बहुत मुश्किल गल नहीं और बच्चे कर भी रहे हैं। तो असीं तो यही आस करांगे कि बच्चे ने जिन्ना कुछ पढ़ लिया उन्होंने जिन्ना कि आंदा उन्होंने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट विच लैण
ਔਰ ਹਰ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲਿਖਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਆਈ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।